हरिराय जी महाप्रभु जी रचित श्री गोपेश्वर जी प्रभु प्रणीत बड़े शिक्षा पत्र पत्र क्रमांक 37मो है। श्लोक एम 5मो है। न च व्याय वृत्ति राहित्यम व्याय वृत्तो न हरो मनः न त्यागस्यापि सेवार्थ स्वतंत्रस्य तुका कथा। शब्दार्थ व्याय वृत्ति एटले नौकरी धंधो रोजगार माटेनो जे कर्म करवामां आवे ते। व्याय वृत्ति रहित पणु नथी एटले के व्याय वृत्ति वगर संपूर्ण प्रभु पर विश्वास राखीने जे पण सेवा के सत्संग करवो ए नथी। व्याय वृत्ति करता करता पण प्रभुमां मन राखवानी जे आज्ञा करी छे। हरिरायजीए कह्युं छे के बधा अव्याय वृत्त रीते न रही सके, एटलो बधो विश्वास बधामां होय एवुं नथी संभव। एटले भले व्यायवृत्ति करवी पण व्यायवृत्ति एटले के नौकरी के धंधो करता करता पण मन प्रभु माटे करी रह्या छे अने आ प्रभुमां मन रहेवुं जोईए ए जे आज्ञा करेली छे के छे के ए पण नथी। एटले के काम करता मन प्रभुमां रहेतुं नथी। त्याग पण सेवा अर्थे नथी। विवेचन भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी कहे छे कि अव्यायवृत्त थईने वैष्णवे श्री कृष्णनी सेवा अने श्रवणादिथी टहेल उठाववी ए अव्यायवृत्तिपणु मारामां नथी। मारामां नथी ए तो हरिरायजीनो भाव छे, पण महाप्रभुजी आ जे कह्युं छे भक्तिवर्धिनी ग्रंथमां एमां एवुं कह्युं छे कि अव्यायवृत्तो भक्ते कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यायवृत्तोपि हरो चित्तम श्रवणादो व्यथेत सदा। एटले उत्तम तो जे प्रभु पर विश्वास राखी अने व्यायवृत्ति करवी ज नहीं, पण सेवा अने क्या तो सत्संग क्या तो बंने ए करवुं ए आपनो मत छे, उत्तम मत छे, पण ए नथी एम। व्यायवृत्ति करवामां पण चित्त श्रवणादिकमां परोळवा प्रयत्न करवो ए प्रकारनी व्यायवृत्ति पण मने नथी। जेम संतदासजी कोड़ी वेचवानी व्यायवृत्ति करता पण अबोला रहीने हरिमां चित्त परवता तेम हूँ करी शकतो नथी। भगवद सेवा अर्थे देह इंद्रिय तथा मनथी लौकिक वैदिकनो त्याग पण थतो नथी। त्याग विना सेवा थती नथी एम श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीए पण सेवा फलमां कह्युं छे। उद्वेग प्रतिबंध अने भोग ए त्रण बाधक छे। उद्वेग એટલે ઘરમાં કોઈ કારણસર ઉદ્વેગ થાય, કોઈ પણ ઘરમાં ક્લેશ થવાથી થાય, કંઈક અછત થવાથી થાય, તબિયતને સ્વાસ્થ્યને કારણે થાય તો ઉદ્વેગ। પ્રતિબંધ એટલે પ્રભુ સ્વીકારવાનું બંધ કરે સેવા, અને ભોગ એ ખબર નથી, એ ત્રણ બાધક છે। તેથી તે ત્રણનો ત્યાગ કરવો। ભોગ એટલે મને લાગે છે લૌકિક ભોગ, ભોગ વિષયાર્થ એ જ છે। भोग विषयार्थ सारा खानपाननो त्याग करवो। स्वतंत्र पण हूँ नथी, देह तथा इंद्रियोने वश छूं। आ प्रकारे अन्य सर्व स्थळथी स्वतंत्र थई मन प्रभुने शरण थतुं नथी। हवे छठ्ठो श्लोक। न कृष्ण विरह स्फूर्ति संयमो न वाग्दशो नौदासीन्य म भक्तेषु नानाशक्ति गृहा दिशु। शब्दार्थ श्री कृष्णना विरहनी स्फूर्ति नथी, वाणी अने मननो संयम नथी, अभक्त प्रति उदासीनता नथी। एटले के जे वैष्णव नथी, जे भक्त नथी एना प्रत्ये उदासीनता राखवानी छे तो ज आपणो भाव वधारे दृढ़ थाय, पण एना प्रत्ये उदासीनता पण नथी। अने गृहादि प्रति अनासक्ति नथी, अने घरमां पण आसक्ति बहु ज छे एम कहे छे। विवेचन हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दाख्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। अर्थात हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, तू क्या छे? हे महाभुज, हे सखा, मने तमारी कृष्ण दासी ने दर्शन आप, तमारी कृपण दासी ने दर्शन आपो।
એ પ્રકારે પ્રભુ અંતર્ધ્યાન સમયે ગોપીજનોને જે ભગવાનના વિરહની સ્ફૂર્તિ થઈ તેવી મને થતી નથી. શ્રી કૃષ્ણના વિરહની સ્ફૂર્તિ સર્વ વૈદિક લૌકિક કાર્યને ભૂલાવે છે. એ મુખ્ય ભક્તોનો વિલાપ તથા તેથી ઉદ્ભવતું દૈન્ય પણ મને થતું નથી. તેમજ વાણી તથા નેત્રોનો સંયમ એટલે નિરોધ પણ મને નથી. શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે તે એ શ્લોક આપણે પીકમાં વાંચી લેજો, એનો અર્થ પણ છે એ પણ વાંચી લેજો. મને આ ઉભય પ્રકારનો નિરોધ નથી. હવે આવે છે શ્લોક 7 અને 8. ના અહંકારાદિરાહિત્ય ન સ્વધર્મ પરિગ્રહ નાન્ય ધર્મ નિવૃત્ત તીર્ષ કી કરિષ્યતિ મત પ્રભુ મયી દોષી નિધાને તુ સર્વસદ ગુણ વિવજ્યતે નિસ્સાધનમેવં હિ સ્વય નિત્યમ વિભાયત. શબ્દાર્થ આ બે શ્લોક છે, 7મો 8મો. આ છેલ્લા છે, પછી અહીંયા વિરામ પામશે. અહંકારથી રહિત પણ નથી. આ તો બહુ મોટી વાત છે. હરિરાયજી કહે છે કે અહંકાર જતો નથી, અહંકારથી રહિત થવાતું નથી. આપ કહે છે, આપના માટે નથી કહેતા હો, આપણા વૈષ્ણવો માટે કહે છે. સ્વ અને ગોપેશ્વરજી પ્રભુને આજ્ઞા કરી છે, એટલે જે પણ હવે આનો ભાવ થતો હોય તે. અહંકારાદિથી રહિત પણ નથી. સ્વધર્મ ભક્તિ માર્ગ સર્વ પ્રકારે ગ્રહણ કર્યો નથી, એટલે પુષ્ટિ માર્ગ. અન્ય ધર્મની નિવૃત્તિ પણ મારાથી થઈ શકી નથી, એટલે અમારે થઈ શકી નથી. હું એટલા બધા દોષોનો નિસ્સાધન રૂપ, એટલા બધા દોષોનો નિદાન રૂપ છું, સર્વ સદગુણ રહિત છું. તો મારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ શું કરશે? એમ નિત્ય આપણા નિસ્સાધનપણાની ભાવના કરવી. બસ આ સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ પત્ર 37મો અને સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ જો વિજ્ઞપ્તિ જો શ્લોક જે છે એ આ 7મો અને 8મો. આ બધું જ ભલે નિસ્સાધનપણું મારામાં છે, અરે શું કહેવાય, દોષ મારામાં છે, અહંકાર રહિતપણું નથી, એટલે કે અહંકાર છે. ભક્તિ માર્ગમાં સર્વ પ્રકારે ગ્રહણ કર્યો નથી, એટલે પુષ્ટિ માર્ગને પૂરેપૂરો મેં ગ્રહણ કર્યો નથી. અન્ય ધર્મની નિવૃત્તિ પણ મારાથી થઈ શકી નથી, એટલે મર્યાદા માર્ગીઓ સાથે જે મેળાવડો છે અમારો એ પણ ઓછો થઈ શક્યો નથી. એટલા બધા દોષોનો નિદાન રૂપ છું અને સર્વ સદગુણ રહિત છું. તો મારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ શું કરશે? હવે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ શું કરશે આવા મારા જેવા જીવ માટે? એમ નિત્ય આપણા નિસ્સાધનપણાની ભાવના કરવી. આ ભાવના કરવા માટે બી શબ્દો પણ આપણને હરિરાયજી આપે છે. એટલે હરિરાયજી આપે ને તો જલ્દી આપણું નિસ્સાધનપણાનો ભાવ પ્રભુને પહોંચે. કેમ કે આપણે કરવા જઈએ તો આપણને હજી આપણી ખબર નથી, પણ આપણી ખબર આપણને હરિરાયજીએ પાડી દીધી. કારણ કે હરિરાયજી તો બધું જાણે છે ને અંદરનું. જેમ કહ્યું ને કે ગોપેશ્વરજીના ભોજીનું આપ જાણતા હતા, એમ આ આચાર્ય કુલ બાળકોના હૃદયની અંદરનું બધું આપ જાણે છે. કેમ કે આપ મહાપ્રભુ છો. આપ નહીં જાણો તો બીજું કોણ જાણશે? આપના સંતાનોના હૃદયના ભાવ અને વૈષ્ણવના હૃદયોના ભાવ પણ આપના વગર કોણ જાણશે? એટલે ખરેખર તો ગોપેશ્વરજી પ્રભુને સંબોધીને પત્ર લખ્યા ને, એમાં સાથે એક વૈષ્ણવને પણ આપે કૃપા કરવાની હતી કે ગોપેશ્વરજી પ્રભુ માટે, અને સાથે બેઠેલો પેલો વૈષ્ણવ છે ને એમનો જે આપનો પ્રિય હતો, એક નામ ભૂલી ગયો, એમના માટે પણ. તો બહુ બંને માટે આ પાઘડી કહેવાત. પણ આ તો એકલા આચાર્ય કુલ બાળકો માટે છે. એટલે એમનું જે સમાધાન થશે આમાં બહુ કૃપા થશે જો આ શિક્ષાપત્ર પ્રમાણે આપ વિચારશે તો. બાકી આપણા માટે નથી. આ છેલ્લું વાંચું છું. હવે બસ 37મો આવશે, પછી 39, 40, 41 દહીંનો ઘોડો છૂટતો. આ શિક્ષાપત્ર, બડે શિક્ષાપત્ર કે છોટે શિક્ષાપત્ર, એ મારું સામર્થ્ય નથી. આ તો મેં કીધું ને કે મુંડા ભેગું મુંડાવું પડે છે. એકવાર શરૂ કર્યું, હવે વચ્ચે મુકાય નહીં. મુકવાઈ ગયો તો પણ ના પાડી, મને અંદરથી પ્રેરણા કરી કે ના, હવે તો પૂરું લે, એટલે હું પૂરું લઉં છું. હવે આવતીકાલે આ 38મું શિક્ષાપત્ર શરૂ થશે. ઇતિ શ્રી હરિરાયજી વિરચિતમ સપ્તત્રિશતમ એટલે કે 37મું શિક્ષાપત્રમ શ્રી યોગેશ્વરજીકૃત ટીકાનુવાદ સહિતમ સમાપ્તમ. આ દરેકે દરેક શિક્ષાપત્રમાં છેલ્લે આવતું હતું
પણ મારી પાસે જ્યાં સુધી અધિકાર ના આવે ત્યાં સુધી મારી દ્રષ્ટિ જ નહોતી પડતી. એટલે હું એમ સમજીને ચાલતો હતો, છેલ્લા 5 વર્ષથી આ મૂકતો હતો, દર વર્ષે એકવાર એમ સમજીને મૂકતો હતો કે આ બધી જે વિવેચન ને શબ્દાર્થ છે એ કોઈ વૈષ્ણવથી થયેલા છે. એટલે મને ભાવ પણ પ્રગટ નહોતો થતો, પણ છતાંય આનંદ આવતો હતો, કેમ કે હતું ગોપેશ્વરજી પ્રભુનું. પણ જ્યારે આપે કૃપા કરી, દ્રષ્ટિ પડી, ત્યારે સમજાયું કે આ તો ગોપેશ્વરજી પ્રભુએ ટીકા રચી છે. પછી ન્યાલ થઈ ગયો હું, અને પછી મને પૂરો એનો લાભ, પૂરો તો નહીં પણ અંશ માત્ર લાભ પછી મને મળ્યો. મારો કહેવાનો ભાવ તો એ જ છે. હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય હો, ગોપેશ્વરજી પ્રભુજી કી જય હો, સમસ્ત વલ્લભ કુલ પરિવાર જય હો.